सूरत कुमार की योगी राम सूरत कुमार, राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, योगी राम सूरत कुमार, जय
जय गुरुराया।
जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया।
योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया
जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, योगीराम सूरत कुमार, जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार,
कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया
सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया। योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया।
कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरुराया
योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु राया योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार योगीराम सूरत कुमार जय गुरु
सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया भगवान श्री योगी राम सूरत कुमार की जय।
सर्वं योगिनां सुरत्कुमारार्पणमस्तु। மிக அழகான காலை வேளை. இறைவனை நம் பகவானை நினைப்பதற்கு மிகவும் பொருத்தமான வேளை, மங்களமான வேலை, மங்கள ஆரம்பம். பகவானுடைய திவ்ய நாமத்தோடு இந்த பொன்னாளை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். ஒரு நாள் முழுவதும் நம் கையில் தரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நாளை ஒரு நல்ல ஆரம்பத்தோடு மங்களமாய் நமக்கு ஆரம்பித்து வைத்து விட்டார் பகவான். இந்த மங்களத்தை இந்த நாள் முழுவதும் நாம் ஏற்றிச் செல்ல வேண்டும் அல்லவா? மங்கள தீபம் எப்பொழுதும் இனிய முகத்தோடு இனிய வார்த்தைகளோடு இறை நினைவில் நம்முடைய பகவானை நாம் ஏற்றிச் செல்ல வேண்டும். முடிந்த சேவையை நாம் பணிவோடு நாம் ஆசிரமத்தில் கடை ஊழியர் என்ற நினைவோடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் பகவான். எங்கிருந்தாலும், வீட்டில் இருந்தாலும், கிரகஸ்தராக இருந்தாலும், துறவியாக இருந்தாலும், ஆசிரமத்தில் சேவை செய்பவர்களாக இருந்தாலும் எத்தனைக்கெத்தனை பணிவு இருக்கிறதோ அத்தனைக்கத்தனை இறை அருள் உள்ளே நுழையும். எப்படி தண்ணீர் பள்ளத்தை நோக்கி செல்கிறதோ அதேபோல் அடக்கம் உள்ளவர்கள் அடக்கம் அமரருள் வைக்கும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார்களோ. அகங்காரம் பெரிதாக ஆக ஆக நம் அருளை பெறும் தகுதி நமக்கு குறைந்துவிடும். எத்தனை புராண கதைகளில் நாம் பார்க்கிறோம். ஆகவே இந்த ஒரு நாளை நேற்று சொன்னேன் அல்லவா, இன்றைக்கு நம் கையில் நிறைய பணத்தை கொடுத்தால் அதை நாம் எப்படி செலவிட வேண்டும், எவ்வளவு கவனத்தோடு பொறுப்போடு அதை செலவிட வேண்டும். அதேபோல் இந்த இனிய ஒரு நாள் 24 மணி நேரத்தை நம் கையில் பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். இதில் எவ்வளவு நாமம் சொல்ல முடியுமோ அந்த நாமத்தை நாம் இனிமையாக சொல்ல வேண்டும். மனதில் சந்தோஷத்தோடு சொல்ல வேண்டும். நாம் சொல்லும் அந்த இனிமையும் சந்தோஷமும் மற்றவர்களை பற்றி கொள்ள வேண்டும். அதை அடக்கத்தோடு சொல்ல வேண்டும். நாமம் சொல்வதற்கு போதேந்திராள் அவர்கள் நாம ரசோதயம் என்ற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அதில் வெறும் நாமத்தை இஷ்டப்படி சொல்பவர்கள் எல்லாம் மிகவும் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்கள், பக்தி உள்ளவர்கள். அதை சொல்லும் பொழுதே ஆண்டாள் சொல்கிறாள் அல்லவா, செய்யாதன செய்யோ தீக்குறளை சென்றோடும். அதேபோல் பொய் சொல்வது, மற்றவர்களை புண்படும்படி பேசுவது, இஷ்டப்படி நடந்து கொள்வது என்ற இவையெல்லாவற்றையும் விட்டு நாம அபராதம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த அபராதம் செய்யாமல், அபச்சாரம் செய்யாமல் அந்த நாமத்தை சொல்ல வேண்டும். அதை இனிமையாக சொல்ல வேண்டும். அந்த இனிமை மற்றவர்களை பற்றி கொள்ள வேண்டும். அவர்களாக வந்து, மற்றவர்கள் வந்து நம் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டு சொல்ல வேண்டும். அந்த ஒரு இனிமை, அது ஒரு அந்த நாமம் சொல்வதிலும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. நாம் இன்றைக்கு ஒரு காட்சியை பார்ப்போம். பகவானிடம் நாம புஷ்பங்களை சமர்ப்பித்து விட்டோம். அவருடைய பெயர் அருளினால் இன்றைக்கு மறுபடியும் ஒரு காட்சியை பார்ப்போம். இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை முன்பே பார்த்திருக்கிறோம். இது இன்னும் ஒன்று. ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய படிப்பினை இருக்கிறது நமக்கு. வைசாகை சேர்ந்த ராதா பாலாஜி ஒரு முறை எனக்கு இமெயில் அனுப்பியிருந்தார்.
அவர் சொன்னார், தினமும் காலை வேளைகளில் வீட்டு வேலை செய்தபடியே ஆசிரமத்தில் நடக்கும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை கேட்டுக்கொண்டே கூடவே பாடிக்கொண்டே செய்வார்களாம். அதில் மனம் ஒன்றி செய்வார்களாம். அப்பொழுது தினம் தினம் நடக்கும் சத்சங்கத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர் நினைவு கூர்ந்தார். எப்படி ஒருவருக்கு அவருடைய லைசன்ஸ் தொலைந்து போய் ஒருவரிடம் கழித்து ரோட் சைடில் யாரோ வீசி எறிந்து விட்டு சென்றிருப்பார்கள். இவர் கண்ணில் பட்டு அவர் சைக்கிளில் செல்லும் பொழுது, ஒரு கிராமத்திலிருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு செல்லும் பொழுது, சைக்கிளில் போகும்பொழுது அந்த வேகத்தில், காற்றின் வேகத்தில் அவர் கையில் இருந்த அந்த லைசன்ஸ் ஆனது பறந்து எங்கோ அங்கே இருக்கும் ஒரு புதருக்கு பக்கத்தில் போய் விழுந்து விட்டது. அதை இவர் கவனிக்கவில்லை. பிறகு எத்தனையோ தேடியும் இவருக்கு கிடைக்கவில்லை. இவர் நாமத்தை மட்டும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார், நம்பிக்கையை இழக்காமல். ஒருவரிடம் கழித்து அதே வழியாக போகும்பொழுது ஒரு இடத்தில் அந்த லைசன்ஸ் கிடைத்தது. சற்று மண் மேலே பட்டிருந்தது, ஆனாலும் அவருக்கு கிடைத்து விட்டது. அதே போல் இன்னும் 2-3 நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஒருவர் ட்ரெயினில் போகும்பொழுது ஒரு பெட்டியில் தன்னுடைய எல்லா உடைமைகளையும் வைத்து, முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வைத்து, பிறகு அந்த இதை அப்படியே விட்டு சென்று விடுகிறார். பிறகு அவர் வீட்டில் உள்ள அனைவருமாக சேர்ந்து நாமும் சொல்லிக்கொண்டே, அவர் ஒரு முஸ்லிம், அவருக்கு பகவானுடைய நாமத்தில் அத்தனை ஈடுபாடு. நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கவும் 24 மணி நேரத்தில் எங்கிருந்தோ ஒருவர் ஃபோன் பண்ணுகிறார், ஒரு பெட்டியை விட்டு சென்று விட்டீர்களா, அது என் கையில் இருக்கிறது, இங்கே வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று. நாம மகிமை, நாமத்தின் மகிமையை சொல்லி மாளாது. ராதா இதையெல்லாம் அசை போட்டுவார்கள் இருந்தாரா, அவருக்கு ஒரு ஃபோன் கால். அவருடைய மகன் பெங்களூரிலிருந்து சொல்கிறான், அம்மா என்னுடைய வேலெட்டை தொலைத்து விட்டேன், அதில் தான் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது. என்னுடைய ஆதார் கார்டு இருக்கிறது, ஓட்டர் ஐடி இருக்கிறது, லைசன்ஸ் இருக்கிறது, டெபிட் கார்டு இருக்கிறது, பேன் கார்டு இருக்கிறது, எல்லாம் போய்விட்டது. உடனே அவர் சொன்னால், இல்லை பகவானுடைய நாமத்தில் கிடைக்காது எதுவும் கிடையாது, நீ முதலில் நன்றாக தேடிப்பார், உன்னுடைய ஆஃபீஸில் உட்கார்ந்த இடத்தை தேடிப்பார், உன்னுடைய 2 வீலர் அதை நன்கு தேடிப்பார், வீடு முழுவதும் அலசிப்பார், நிச்சயமாக அது கிடைக்கும். அவருடைய மகன் அமர் பாரத் கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் தேடினார். வீடு முழுவதையும் அலசி பார்த்தார், தன்னுடைய வண்டியை அலசி பார்த்தார், ஆஃபீஸில் சென்று தேடினார். ஒன்றுக்கும் அசையவில்லை, அவருக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அப்பொழுது ராதாவிற்கு ஒன்று தோன்றியது. உடனே பகவானிடம் எழுதி வைத்தார், பகவான் அத்தனை முக்கியமான பேப்பர்கள் அதில் இருக்கின்றன, தாங்கள் தான் அதை எங்களுக்கு எடுத்து தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாமும் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள் எல்லோரும். அவர்கள் வீட்டில் அவர் பகவானிடம் எழுதி வைத்து விட்டார். அது 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நடந்தது. சரியாக 1 மாதம் கழித்து, இதே 2/8 2-3 நாட்கள் முன்னாடி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் 2020இல் அவருக்கு மறுபடியும் ஒரு ஃபோன் கால் வருகிறது. அவருடைய பையன் சந்தோஷமாய் சொல்கிறான், அம்மா கிடைத்து விட்டது. அவன் சொல்கிறான், எந்த இடமெல்லாம் தேடி தேடி பார்த்தேன், ஒன்றுமே இல்லை, நிறைய முறை பார்த்தேன், கண்ணில் படவே இல்லை. ஆனால் நீ பகவானிடம் பிரார்த்தனை எழுதி வைத்து நாமும் சொல்லிய பிறகு எனக்கு ஏதோ ஒரு பென் ஹோல்டர் ஒன்றை தேடுவதற்காக அந்த ஷோகேஸ் கிளாஸை, இந்த ஷோகேஸ் கதவை தள்ளினேன், பளிச்சென்று முன்னால் இருக்கிறது. அம்மா, இது எப்படி சாத்தியம்? நாம் தேடி தேடி காணாத அதே இடத்தில் 1 மாதம் கழித்து நாமும் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்த பிறகு
அதே இடத்தில் கண்முன்னே பளிச்சென்று தென்படுகிறது. அதில் எல்லாம் இருக்கிறது, ஒன்று கூட குறையவில்லை. எப்படி சாத்தியம்? யார் அதை கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து அந்த இடத்தில் வைத்து அந்த பெண் ஹோல்டரை அவர் அமர் பாரதியை தேட வைத்து அந்த இடத்திற்கு அழைத்து சென்று கதவை திறக்க வைத்து அங்கே பார்க்க வைத்தது யார்? நாமம் தானே பார்க்க வைத்திருக்கிறது, நாமம் தான் இத்தனையும் நடத்தி இருக்கிறது. அந்த நாமம் யார்? நாமிதானே, நம்முடைய பகவான். இது மாதிரி எனக்கும் சில அனுபவங்கள் உண்டு. சொல்லி வைத்தாற்போல் நாமம் சொல்லி வேண்டிய பிறகு அழகாக அடுத்து 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 ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் சில நடப்புகள் கடைசியில் தேடிய எது எங்கு இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் நம்மை கொண்டு போய் விட்டு அதன் மேல் கை வைக்க வைத்துவிடும். அதே போல் அவருடைய மகன் அமர் பாரதிக்கு திருமணம் முடிந்து அவர் தன்னுடைய மாட்டுப்பெண்ணுடன் வந்திருந்தார், மகன் மாட்டுப்பெண்ணோடும். அப்பொழுது ஒரு கதை சொன்னார். இந்த கல்யாணத்திற்காக வாங்கி வைத்திருந்த ஒரு வெள்ளி வட்டில் என்று சொல்வார்கள், வெள்ளி கிண்ணம் ஒன்று, பெரிய கிண்ணம், கனமான கிண்ணம். அதை அவர் உள்ளே, அது பெண்ணிற்கு போக வேண்டியது, கல்யாண பெண்ணிற்கு போக வேண்டியது, அதை மிகவும் பத்திரமாய் பீரோக்குள் வைத்து பூட்டி வைத்திருந்தார். அங்குதானே இருக்கிறது, பத்திரமாக இருக்கும் என்று நினைத்தபடி சிறிது நாள் கழித்து அதை திறந்து பார்த்தால் காணும். பதைத்து போனார். ஒரே அழுகை, பகவானுடைய நாமம் பிரார்த்தனை, நாமம் பிரார்த்தனை, அழுகை. ஏனென்றால் அது கல்யாணம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, வைக்க வேண்டும். தேடி 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 பார்க்கிறார். கல்யாணத்துக்கு பிறகு என்று நினைக்கிறேன், மாட்டுப்பெண் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய சங்கடம். அவளுக்கு உரியது அது, அதை மிகவும் பத்திரமாக வைத்திருந்தால் அது காணவில்லை. ஏதோ ஒரு சமய சந்தர்ப்பத்தில் அதை உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும். முற்றிலும் தேடிவிட்டார், ஒரு இடத்திலும் காணவில்லை. அதன் பிறகு நாமமும் அழுகையும் பிரார்த்தனையும். ஒரு நாள் வேறு பாத்திரங்கள் வைத்திருக்கும் இடத்தில் கதவை திறந்தால் முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த இடத்தில் அவர் அத்தனை தேடியிருக்கிறார். முன்பு அலசி எல்லாவற்றையும் நகர்த்தி வைத்து வேண்டாம் பார்த்திருக்கிறார். அப்பொழுது இல்லாத அந்த பாத்திரம், இத்தனை நாமம் அழுகை பிரார்த்தனை சொன்ன பெண் எப்படி அங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறது? அந்த பாத்திரத்துக்கு ஏதோ கைகால்கள் இருந்தது, நடந்து வந்து அங்கே உட்கார்ந்தது போல். சைத்தன்யம், நம்முடைய பகவானுடைய சைத்தன்யம், நம்முடைய பகவானுடைய தெய்வீகம் எதையும் சாதித்து கொடுக்கும். நாம் அப்படி அவரை பிடித்து கொள்ள வேண்டும். அவரை பிடித்து கொள்வது என்பது அவருடைய நாமத்தின் மூலம்தான் சாத்தியம். அவருடைய நாமத்தை பிடித்து கொள்ள வேண்டும், அவருடைய பாதங்களை பிடித்து கொள்ள வேண்டும். இறைஞ்சி அழுதோமானால் இறைவன் இதோ இருக்கிறேன் என்று. ஒருமுறை இதுவும் முன்பே கூறியிருக்கிறேன், ஆனால் இந்த இடத்தில் இதை நினைவு கூறுவது அவசியம். ஒரு பெண்மணி அவருடைய நகைகளை எல்லாம் தொலைத்துவிட்டு மிகவும் மிகவும் அழுது கொண்டிருந்தார். பகவானுடைய முன்பு உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த சந்நிதி திரு வீட்டில் பகவான் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறார், எங்கு எங்கு வீட்டில் தான் பீரோவில் வைத்திருந்தேன், காணவில்லை. மிகவும் விலை உயர்ந்த நகைகள். அப்பொழுது உடனே என் பக்கம் திரும்பி, தேவகி நீ நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பி என்றார். பிறகு அவரை பார்த்து, இந்த நாமத்தில் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள், அவளோடு சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லுங்கள் என்றார். நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போது சிறிது நேரம் பாடுவார்கள். பிறகு அவர்களுக்கு மறுபடியும் அந்த நினைப்பு வந்துவிடும். தாங்க முடியாமல், துயரம் தாங்க முடியாமல் மறுபடியும் அழ ஆரம்பித்து விடுவார்கள். உடனே பகவான் சொன்னார், இவள் நாமம் பாடுகிறாள், இவளோடு சேர்ந்து பாடுங்கள். மறுபடியும் 2 நாமம் சொல்வதற்குள் அவருக்கு துக்கம் மேலிட்டுவிடும், அழ ஆரம்பித்து விடுவார். அப்பொழுது பகவான் என்னிடம் திரும்பி என்ன சொன்னார் தெரியுமா? இவருக்கு நாமம் என்னும் அந்த கிரீடம், கிரவுன் ஜுவல் என்று சொல்வார்கள். அதாவது
தலையில் சூடிக்கொள்ளும் கிரீடம் தானே எல்லாவற்றிலும் மிகப்பெரியது. ஆபரணங்களில் எல்லாம் மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஆபரணம் தலையில் நாம் சூடிக்கொள்ளும் மகுடம். அது ஒரு உயர்ந்த பதவி, அதற்கடையாளம். அது எல்லாவற்றிலும் சிறந்த அந்த க்ரௌன் ஜுவல், அந்த மக்குடத்தை நான் இவரிடம் கொடுக்கிறேன். இவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தொலைந்து போன தங்க ஆபரணங்களை நினைத்து அழுகிறார் என்றார். நாமும் எல்லாவற்றிலும் சிறந்த ஒரு ஆபரணம், அது நம்மை மேலே தூக்கி கொண்டு போய் வைக்கும், நம்மை எம்பரர் ஆக்கிவிடும், நம்மை சக்கரவர்த்தியாக ஆக்கிவிடும். நம் தலையில் சூடிக்கொள்ளும் அந்த மணிமக்குடம், அந்த நாமம், இது நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் அனைவருமே நம்முடைய உண்மையான சொரூபத்தை தொலைத்து விட்டோம். அவரவர்கள் ஒரு சின்ன ஒரு அடையாளத்தை வைத்துக்கொண்டு, நான் இன்னார், நான் ஒரு பெண்மணி, நான் ஒரு ஆண், எனக்கு இந்த பெயர், எனக்கு பெற்றோர் இவர்கள், நான் இந்த இடத்தில் இந்த வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று மிகவும் ஒரு சிறிய ஐடென்டிட்டியை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய உண்மையான ஐடென்டிட்டி, நம்முடைய உண்மையான சொரூபம் என்பது மிகப்பெரியது. இந்த உலகை படைத்து கட்டி ஆளும் அந்த இறைவனுடைய ஐடென்டிட்டி தான் நம்முடைய ஐடென்டிட்டி. நாம் அவரிடமிருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. ஆனால் அந்த ஐடென்டிட்டியை தொலைத்துவிட்டு காணாமல் போன பொருள்களை நினைத்து கதறுகிறோம். இழந்த பொருள்களை நினைத்து எல்லா நாட்களையும் அழுது அழுது வீணாக்குகிறோம். நம்முடைய உண்மையான சுரூபத்தை தொலைத்து விட்டோம் என்ற நினைவு கூட நமக்கு இல்லை. அப்பேற்பட்ட அறியாமை நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சிங்கக்குட்டியானது ஆட்டுக்கூட்டத்தோடு சென்று விட்டது. அதன் பிறகு அது ஆடு மாதிரியே கத்த ஆரம்பித்தது, ஆடு மாதிரியே பேச ஆரம்பித்தது, ஆடு மாதிரியே புல்லை திங்க ஆரம்பித்தது. தான் ஆடு 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 என்றே நினைத்து கொண்டிருந்ததாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெரிய சிங்கம், அந்த காட்டின் ராஜா, சிங்க ராஜா வந்தார். அந்த சிங்கம், இந்த குட்டி சிங்கம் ஆடுகளோடு போவதையும் ஆடு மாதிரியே கத்துவதையும் ஆடு மாதிரியே புல்மேய்வதையும் எல்லாம் பார்த்துவிட்டு கம்பீரமாக ஒரு கர்ஜனை செய்தார். ஆடுகள் எல்லாம் ஓடிவிட்டது. ஆனால் அந்த சிங்கக்குட்டிக்கு இவரை பார்த்து ஒரு ஆச்சரியம். அந்த ஆடுகளின் பயம் அதற்கு தோன்றினாலும் ஏதோ ஒன்று அதை தடுத்து நிறுத்தியது. உடனே இந்த சிங்கம் பாய்ந்து சென்று அதை தரதரவென்று இழுத்து வந்து அங்கிருந்த ஒரு கிணற்று நீரில் எட்டி பார்க்க வைத்தது. அப்பொழுது அந்த சிங்கக்குட்டிக்கு இவருடைய முகம் போலவே நம் முகம் இருக்கிறதே, அப்படி என்றால் நாம் சிங்கம் என்ற ஒரு ஞானம் உதித்தது. அப்பொழுது அந்த சிங்கம் இந்த சிங்கக்குட்டியை பார்த்து, நீ என்னை போல் கர்ஜிக்க வேண்டும், நீ என்னை போன்ற என் இனத்தைச் சேர்ந்தவன், நீ ஏன் ஆட்டுக்குட்டியாக திரிகிறாய் என்று சொல்லி ஞானத்தை தந்தது. அதுபோல்தான் நாம் இறை நிலையில் இருக்க வேண்டிய நாம் எப்படியோ கீழே விழுந்து ஒரு சாதாரண ஒரு அடையாளத்தை மாட்டிக்கொண்டு, சாதாரண ஒரு ஐடென்டிட்டியை தூக்கி போட்டுக்கொண்டு அதுதான் நாம் என்று நினைக்கிறோம். நம்முடைய ஒரிஜினல் மூலஸ்வரூபத்தை நாம் இழந்து விட்டோம், காணாமல் போக்கிவிட்டோம். ஆனால் அது காணவில்லை, அதை அடைய முடியவில்லை என்று நாம் யாரும் அழுவதில்லை. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்கிறார், எல்லோரும் குடம் குடமாக கண்ணீர் விடுகிறார்கள். உற்றார் போய்விட்டார்கள், இவர்கள் போய்விட்டார்கள், என்னுடைய நகை போய்விட்டது, அது போய்விட்டது, இது போய்விட்டது என்று குடம் குடமாய் கண்ணீர் விடுகிறார்கள். நான் இறைவனை அடையவில்லையே, இறைவனை காண வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடுகிறார்கள் என்று கேட்கிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். இதையெல்லாம் நாம் நினைவில் கொள்வோம். இன்றைக்கு பகவானிடம் நம்முடைய பிரார்த்தனையை சமர்ப்பிப்போம். பகவான், தாங்கள் இறை நிலையிலிருந்து ஒரு அன்பான ஒரு பார்வை, ஒரு கருணை பார்வை, கிருபா திருஷ்டி, ஒரு நிமிடத்தில் எல்லாவற்றையும் சாதித்து கொடுத்துவிடும். இதை நாங்கள் தினம் தினம் பார்த்து வருகிறோம். தாங்கள் உடனடியாக குறுக்கிட்டு இந்த உலகத்தை இந்த கொடிய நோய்களின் பிடியிலிருந்து விடுவித்து மீண்டும் சகஜ நிலைக்கு திருப்ப வேண்டும்.
மக்கள் மனத்திலுள்ள எதிர்மறை எண்ணங்களை எல்லாம் அழிக்க வேண்டும். பரவிக்கொண்டிருக்கும் வியாதிகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். அதற்கான தடுப்பூசிகள் தாங்கள் நுழைந்து வேலை செய்து இந்த கிருமி கூட்டங்களை அழிக்க வேண்டும். இந்த களத்தில் இறங்கி நோயை எதிர்த்து போராடி மற்ற உயிர்களை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கும் அத்தனை தொண்டர்களுக்கும் தாங்கள் பெரும் பாதுகாப்பையும் எல்லா நலத்தையும் அளிக்க வேண்டும். பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு ஏற்றத்தை தர வேண்டும். தங்களுடைய பெரும் ஆசீர்வாதத்தால் நாங்கள் தங்களுடைய நாமத்தை இடைவிடாது சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். தங்கள் கைகளில் மட்டுமே ஒரு சிறந்த கருவியாக செயலாற்ற வேண்டும். அவரவர்கள் செயல்கள் அத்தனையும் தங்களுக்கு அர்ப்பணமாக செய்து வர வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கு மேல் எங்கள் மனம் முற்றிலும் தூய்மையுற்று எல்லாவற்றிலும் எல்லா இடத்திலும் தங்களுடைய இருப்பையும் தங்கள் ஆசீர்வாதங்களையும் தங்களுடைய லீலைகளை மட்டுமே காணும் பெருநிலை கிட்ட வேண்டும் என்று ஆத்மாத்மாவை மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஜெய் யோகிராம் சத்குரு.